मेरा नाम स्नेहा है। मेरे विआह नूं कुछ ही दिन होए सन। मेरा घर वाला मेरे नाल कुछ अजीब जिहा व्यवहार करदा सी। विआह वाली रात मैनू अपने कमरे विच बैठी नूं 3 घंटे हो गए सन ते मैं अपने घर वाले दा इंतजार कर रही सी। बैठे बैठे मेरे लक विच पीड़ होण लग पई सी। मैं अचानक घड़ी वल वेख्या तां रात दे 2 वज रहे सन। मैं बड़ी हैरान होई कि अज तां मेरी पहली रात है। मैं सोचदी सी कि पहली रात नूं ही मुंडा कुड़ी अपनी सारी जिंदगी एक दूजे नाल बिताउण दियां सौहां खांदे हन ते वादा करदे हन। मैं हाले तक अपने घर वाले नूं कदे भी नेड़ियों नहीं वेख्या सी। साडे खानदान विच ਇਹ रस्मां कीतियां जांदियां सन कि कुड़ी मुंडा विआह तो पहलां एक दूजे नूं जाण पछाण नहीं सकदे ते ना ही इकट्ठे बैठ के गल्लां कर सकदे हन। मेरी छोटी भैन मेरे घर वाले दियां बहुत तारीफां करदी सी। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ जीजा जी बहुत चंगे हन। मैं अपने मन ही मन विच सुपने ਜਿਹੇ देखण लग पई। मैनू अपनी सुहागरात दा बड़े चिरां तो ही इंतजार सी। विआह वाली रात जदों मैनू अपने कमरे विच बिठाया गया तां मैं बड़ी डरी सहमी होई सी। अपने घर वाले दा 3 घंटे इंतजार करदी करदी दे मेरे सुपने ते ख्वाहिशां टुट रहीआं सन। मैं एक बार तां सोचिया कि बाहर जाके देखां कि ਉਹ है कित्थे, पर इन्नी रात नूं मैं बाहर नहीं जा सकती सी। मैनू नींद आउण लगी ते मैं बैड नूं पिठ ला के बैठी ही सौ गई। मैं होर इंतजार नहीं कर सकती सी। उदों ही अचानक दरवाजा खुलण दी आवाज़ आई। मैं डर के उठी ते वेख्या कि कमरे विच तां हनेरा ही बहुत सी। मैं डरदे डरदे पुछया कि कौन है। मैनू कोई पैरां दी भी आवाज़ नहीं आई। मैं आवाज़ मारी कि ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ। ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹਨੇਰਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਜਾਂ ਲਾਈਟ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਹ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਏ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਖੰਗੂਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਧੜਕਣ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ मेरी सारी थकावट दूर हो गई होवे। मैं हैरान तां होई सी कि उन्होंने कमरे विच आउंदे ही लाइट बंद क्यों कर दिती। जे लाइट गई हुंदी तां मोमबत्ती या बैटरी कोई कमरे विच लै ही आउणी सी। मैं हनेरे विच ही उस वल देख रही सी। मैं उसनूं अपने कोल आउंदे होए महसूस किया। फिर उसने मेरे कोल बैठ के कहा कि मैनू माफ़ कर दिओ। मैं अपने दोस्तां नाल बाहर गल्लां बातां कर रहा सी ते मैनू पता ही नहीं लगा इन्ना टाइम कदों हो गया। उसने कहा कि मेरे दोस्त मैनू आउण ही नहीं दे रहे सन ते बस मजाक ही करी जा रहे सन। तू थक गई होवेगी, तू सो जा हुण, बाकी दियां गल्लां आपां कल नूं करांगे। मैनू उसदी आवाज़ कंबदी जिही लगी। वो बोल भी रुक रुक के रहा सी। उसनूं तां इहो जी कोई बीमारी भी नहीं सी जो वो इदां बोलदा। वो मेरे नाल इदां गल्लां कर रहा सी जिवें उसनूं शर्म आउंदी होवे। मैं सोचदी रही सी कि मुंडा हो के भी मेरे तो शर्मा रहा है ते मैनू बड़ी हैरानी जिही हुई। मैनू अपनी छोटी भैन की गल याद आई कि उसने मैनू कहा सी कि दीदी जीजा जी गल्लां करदे साडे तो शर्मा रहे सन। मैं उन्हां नूं पुछया कि तुसी कमरे विच हनेरा क्यों कीता, तुसी मैनू देखना नहीं चाहुंदे। ये गल तां सच है कि एक कुड़ी अपने घर वाले करके ही हार श्रृंगार करती है ताकि उसका घर वाला उसनों देखे ते उसकी तारीफ करे। वो किन्ना चिर चुप करके बैठा रहा ते फिर बोलिया, मैं तेनू रज के वेख लिया सी जदों तेनू मेरे कोल बिठाया सी। तुसी बहुत सोहणे हो, पर साडे ये रस्म कीती जांदी है कि मुंडा 1 महीने तक कुड़ी दा मूँह नहीं वेखदा ताकि उन्हां दी जोड़ी नूं नज़र ना लग जाए ते नाल ही वो एक दूजे नूं चंगी तरह समझ लें। मेरी मम्मी ने कहा है कि कुछ दिन हनेरा करके ही तू अपनी घरवाली कोल जाना है। मैनू उसकी गल बड़ी अजीब जही लगी, पर मैं उसकी गल नूं सच मन लिया। मैं उस नाल कोई बहस नहीं करना चाहती सी। मैं सौण लई लम्मा पैण ही लगी सी तां अचानक मेरा ध्यान पिया कि वो तां मेरे नालों पहलां ही लम्मा पै गया। मैनू बड़ी रीत सी कि मैं उसका चेहरा तां वेख लवां। उसे दिन मैं उसनूं
ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਸਿਹਰਾ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੋਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ ਸੀ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਰਾਤ ਬੀਤ ਗਈ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੀ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਸਾ ਪਲਟ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਥਰੂਮ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਉੱਠੀ ਤੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਕੁਝ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜਿਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਹੱਸੀ। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਦੇਖਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਫੂਕ ਜਿਹੀ ਮਾਰੀ। ਉਹ ਕੁਝ ਪੜ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੀ ਕੁਝ ਪੜ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਫੂਕ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਲਈ ਪੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦਵਿੰਦਰ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਘੜੀ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤਾਂ 7 ਹੀ ਵਜੇ ਸਨ। ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ 9 ਵਜੇ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਜ 7 ਵਜੇ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪੜ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਸੱਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਫਸਰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਸਦੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਲੇਟ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ ਕਿ ਕੀ ਦਵਿੰਦਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਵੇਰੇ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਭਲਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੰਨੀ ਲੈ ਲਈ। ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇਰਾ ਦਿਓਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਈ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵੀ ਬੈਠੀ ਦਾ ਹੀ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਕੁਝ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜਿਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤੇ ਸੱਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਣਿਆ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ, ਦਿਓਰ, ਸੱਸ ਤੇ ਨਨਾਣ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਮੇਰੀ ਨਨਾਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਭਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀਰੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵੀਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਾਫੀ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਘੜੀ ਵੱਲ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਨੇਹਾ ਆ ਜਾ ਪੁੱਤ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਬਰਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗੀ। ਮੇਰਾ ਦਿਓਰ ਵੀ ਲਾਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਚੋਰੀ-ਚੋਰੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਖਿਆਲ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਅਜੇ ਇਹ ਸੋਚ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਬੋਲੇ ਹੀ ਉਸ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੋਢਾ ਉਸ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਫਟਾਫਟ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ
ਤੇ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਉਸ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ। ਉਸਨੇ ਝਟਪਟ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵੀ ਛੁਡਵਾ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਲਦੀ ਕਰ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਰਾਤਾਂ ਬੀਤ ਗਈਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਚੱਲੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਰਲੇ ਕੱਢ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਤੇ ਬੜਾ ਤਰਸ ਆਇਆ, ਪਰ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਹਫ਼ਤੇ ਕੁ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਈ। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਧੀ। ਅਚਾਨਕ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਤੇ ਦਿਓਰ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਓਰ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਨਨਾਣ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਸੱਸ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੀ ਦੱਸ ਕਦੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਤੀ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਸੱਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਸੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀ ਲਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਮਾਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਦਵਿੰਦਰ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਦੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮਾਸੀ ਜੀ ਉਹ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਹਨੇਰਾ ਹੋਈ ਹੀ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਸੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਚਾਹ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਮੈਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਦੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਮੰਮੀ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਦੇ ਤਰਲੇ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਭੋਰਾ ਵੀ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮਾਸੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਾਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਸੋਚਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਕਿਸ ਦੇ ਤਰਲੇ ਕੱਢ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਾਸੀ ਵੀ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਾ ਸੀ। ਸੱਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮੇਰੇ ਦੋਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਪੇਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੀ। ਮੰਮੀ ਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਾਤ ਵੀ ਸੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕੋਰੀਅਰ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਕਿਸ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੈ? ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚਿੱਠੀ ਖੋਲ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸੋਚਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਖੇਡ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ
ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਜੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਤੇ ਖਿੱਚੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਖਿੱਚੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਈ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਅਤੇ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਪੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੀ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਆਈ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੇਰ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਉਹ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪੇਕੇ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਘਬਰਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਟ ਜਗਾਓਗੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਜਗਾ ਦੇਵਾਂ? ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਝੂਠ ਸਮਝੇ ਜਾਂ ਸੱਚ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਗ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਦੂਜੀ ਰਾਤ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸੋਫੇ ਤੇ ਲੰਮੀ ਪਈ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਵਾਂ। ਅਗਲੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਨਾਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੁਕ ਜਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਨੀਂਦ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਨਾਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਲੰਮੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲੁਕ ਗਈ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਾਈਟ ਜਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੋਸ਼ ਉੱਡ ਗਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਓਰ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਲੱਖ ਵਾਰ ਮਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਹੀ ਘਰੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਮੇਰਾ ਦਿਓਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਮੈਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਲਰ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਝੰਜੋੜਿਆ। ਮੇਰੇ ਦਿਓਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ। ਦਿਓਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਬੀ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਦਵਿੰਦਰ ਵੀਰਾ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਹੀ ਘਰੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮੰਮੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੋ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਬਣ ਜਾਓ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੇ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੂੰ ਸਨੇਹਾ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਸੱਚ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਹੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੇਰੇ ਦਿਓਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਗਣ ਲੱਗੀ। ਭੈਣ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅਮਨ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਸਾਰੀ ਗਲਤੀ ਮੇਰੀ ਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਰਲੇ ਕੱਢੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਨ ਜਾਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸਨ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦਿਓਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਚ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਔਰਤ ਹੀ ਔਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਦਵਿੰਦਰ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੇਰਾ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਮੇਰੇ ਦਿਓਰ ਅਮਨ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮ ਮਾਰੇ ਹੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੱਸਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦੱਸੋ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਓਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਕੀਤਾ? ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ।